Hello students, welcome to session 11 on highway payments of Unit 2 Highway Materials and Payments of Transportation Engineering. In the previous session, we have discussed about soil stabilization. In that, we have discussed the necessity of soil stabilization and the factors affecting the soil stabilization and various techniques used for soil stabilization, and based upon those techniques the methods adopted for soil stabilization. In methods of soil stabilization we have four methods, that is mechanical stabilization, stabilization by adding additives, and stabilization by grouting, and stabilization by geosynthetics. In this session we will discuss about on highway payments, requirements of payments, parameters for design of payments, payments components and their description, factors considered for the design of the payments. What is payment or highway payment? Highway pavement is a structure consisting of superimposed layers of processed materials above the natural soil subgrade, whose primary function is to distribute the applied vehicle loads to the subgrade. This means the pavement is a structure of many layers, okay, and those layers contains the proportionate material mix, which includes aggregates, gravel, moram of different gradations, and those are spread over the subgrade or soil subgrade, and whose primary function is to take up the load and to spread over the underneath layer uniformly and evenly without stressing the pavement. What are all the requirements of the pavement? Ideal pavement ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. The pavement should meet the following requirements: the sufficient thickness to distribute the wheel load stresses to a safe value on the subgrade soil. ಎಷ್ಟು thickness ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಲೋಡ್ ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು temperature variation and also due to wheel load the stresses developed. So for that developed stresses it should withstand, okay, so it should be structurally strong. Next, it should be strong and durability for many years, okay. Now it should not get failed due to application of stresses or loads. Pavement surface should be non-slippery and skid resistance. There is a difference between slipping and skidding, okay. ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ವೀಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೀಲ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. that is called as the slipping of vehicles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. whereas skidding is opposite to the slipping. ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವೀಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಸರು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು. ವೇರೆ ಸ್ಕಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇವ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟೈರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಕಿಡ್ಡು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Smooth leveled surface to provide safe and comfort to road users under all weather conditions. Means ಸ್ಮೂತ್ ಲೆವಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಇವನ್ನೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅನ್ಇವನ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಅನ್ಇವನ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋನು ಇರುತ್ತೆ, ಮಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. It should be suitable for all types of traffic. Okay, and payment should produce least noise from moving vehicles. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ it should not produce any kind of noise. It leads to some intolerance for the road users. Next, it should be dust proof. It should be impervious surface. It is the main condition because pervious ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it must be impervious surface to make a payment for durable. Long design life with low construction and maintenance cost. So long design life means without failure the payment should service. Okay, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇಯರ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಲೇರ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಲೇರ್ನೆಸ್. ಗ್ಲೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋ ಅಂಥದ್ದು. ಬೆಳಕು, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗುಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ದಾರಿನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗುಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. And another one, second step, thickness of each payment component layers. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ದು ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಈವನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Okay, so there will be two steps in design of pavements, that is first designing the mix of the materials, and second step is the designing the thickness of each pavement layers. Now pavement components or pavement layers. Basically there will be four different layers. First, from the bottommost layer is the soil subgrade. Second, over which there is a subbase course, over which the base course, and topmost layer is the surface or wearing course. Now we will have the description of these component layers. We can see the pictures. This is what the earth surface or natural soil over which the embankment is provided, over which the subgrade, a compacted subgrade is there, over its subbase, and then the base course is laid, and then there will be black topping or any cement concrete slab that acts as a wearing or surface course. ಸೊ ರೋಡ್ ಕ್ರಸ್ಟನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Here is a typical layer of the pavement. We can see here, this is the subgrade bottommost layer over which the subbase course is provided. It contains the bound or unbound aggregates or any moram or any material which has more voids, and it also acts as a drainage layer. Next, over which there is a base course, and then subbase ಅಲ್ಲಿ 2 layer ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್, over which the base course, it may be stabilized layer, over which the wearing of surface course. ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ 3 ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ for urban roads or highways. That is the prime coat. Prime coat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಕೋಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಕೋಟ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಲೇಯರ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ component or layer of the pavement is soil subgrade. Here we can see, this is the soil subgrade. It is the bottommost layer of the natural soil prepared to receive the layers of pavement materials placed over it. ಅಂದರೆ ಬಾಟಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಲೇಯರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಲ್ ಕೋಟ್, ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ನಾವು ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ ಫಾರ್ ಹೈವೇಸ್. It should be well compacted ಇರಬೇಕು. So the topmost layer of subgrade should be well compacted. That depends upon on the priority of the roads. That is for normal roads ಗೆ 30 centimeter well compaction ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Whereas for highways and heavy traffic roads ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 50 centimeter ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪ್ 50 centimeter of the subgrade should be well compacted. The top surface of the subgrade is called the formation level. ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The loads on the pavement are ultimately received by the soil subgrade for dispersion to the earth mass. Okay, so load ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ,
ವಿ ಲೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿ ಲೋಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್. The strength parameters of the soil subgrade decides the design thickness of the pavement layers. The main thickness ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It provides an adequate and uniform support to the road pavement. It acts as a foundation or the support, okay, for the upcoming layers. Next layer is sub-base course. The layer between the base course and subgrade is called sub-base course anta heltare. The materials used may be either bound or unbound aggregates, broken stones or layer of stabilized soil. ಬೌಂಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೌಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ಈ ಸಬ್ ಬೇಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The materials used are of lower quality than the base course but better than subgrade soils. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಬ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ವೈಡರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲೋಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ subgrade soil strength. Sub-base course as a drainage layer. It is load bearing layer which spread the load evenly over the subgrade. Okay, it is the load bearing layer andre it contains the bounded or unbound aggregates. ಗ್ರಾವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೂರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೆ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಬೇಸ್. ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಫೈನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದಲ್ಲ ರೀತಿ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ finer particles from the subgrade to the base courses and also acts as a drainage layer. Here we can see this is the subgrade and a layer of geotexture is laid for as a separation. Okay, subgrade material ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಜಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಲೇಯರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಬ್ಬೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ surface course and the concrete pavers are provided. Next layer over the sub-base course is the base course. This is immediately below the surface course and above the sub-base course. Surface course ಗಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು sub-base course ಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. That is the base course. Its function is to distribute the stresses transmitted through the surface course evenly onto the layers below. Its main function is to distribute the load coming over it to the wider lower layers. Okay,
It consists of granular or bituminous material and acts as a structural part of the pavement. Granular material ಇರುತ್ತೆ and also bituminous material ಇರ್ಬೋದು. The material used are of superior quality than the sub-base course. ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ sub-base course ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್. Here we can see the base course subgrade soil and this is the sub-base over which the base course ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ granular material as well as bituminous material ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು over which surface of wearing course is provided. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ದು ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಟುಮಿನ್ ಲೇಯರ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸೆಮಿ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅವ್ರ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ or rigid pavements. The last topmost layer is the wearing or surface course. It may be flexible or rigid. We will discuss in the next session that this is the blacktop pavement, this is the concrete pavements. This is the topmost layer of the pavement. Its function is to provide a smooth, strong, abrasion resistant and reasonably impervious course. ಸೊ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕಿಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಬ್ರಾಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. Since it is directly in contact with the vehicle tires, it has to resist the imposed wheel loads and transmit them safely to the lower layers. Okay, so direct contact wheel ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಡ್ನ ಅದು ಸೇಫಾಗಿ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೇಯರ್ಸ್. The material may be bituminous or cement concrete depending upon the nature of construction and the area of superior quality. And bituminous ಇಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲು ತುಂಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಇರಬೇಕು. ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ವೀಲ್ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ವಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There are several factors which are to be considered for the design of pavements. They are, first and foremost is the design wheel load. Wheel load is the major factor on which the pavement thickness is designed. Wheel load ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ ವೀಲ್ ಲೋಡ್ ದ ಥಿಕ್ಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಲ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲೋ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಟಮಿನ್ ರೋಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಮಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಿಟಮಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್. ಆವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟಮಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. And also the last one is the environmental factors, that are height of the embankment ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Based upon the wheel load and the subgrade soil strength, the IRC provided many design charts. that is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು CBR subgrade soil strengthನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದನೂ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೀಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ MSA ಅಂತ ಇದೆ. MSA ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಾಸ್ CSA ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ 3 ಟನ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಕಲ್ಸ್, ಬುಲ್ಲಕ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ ಟು 10 MSA, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ ತನಕ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಆ ಲೋಡ್ ತನಕ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ CBR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6%. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಲ್ ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ 1 MSA, 1 million standard axle and 6% of the subgrade soil, the thickness of the pavement is this much, that is 400 mm. Here it is given thickness and composition in mm. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಬ್ಗ್ರೇಡಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸಬ್ಬೇಸಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಬೇಸ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ PC. Okay, so next for 2 MSA, that is the thickness of the subbase and the base course over which another BM, bituminous macadam, is provided. Here we can see BM, bituminous macadam as a wearing course, over which again the premix carpet is used. Premix carpet na village roads ಅಥವಾ rural roads ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 MSA, ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಲ್, ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್.
This is bituminous macadam, and over which the premix carpet is used. Next, for 5 MSA, this is what the sub base course, over which the base course, and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಡಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವಿ. Here for 10 MSA, the bituminous subbase is used, granular subbase, over which the base course, then the dense bituminous macadam, and then there will be a premix carpet and bituminous concrete na use ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ thickness of the pavement ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. and also the quality of the surface course will be the superior quality. This is the end of the session. We will have some multiple choice questions. The bottommost layer of the pavement is, bottommost layer ಯಾವುದು? Surface course, base course, subbase course or subgrade? The answer is bottom ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Subgrade course. The intermediate layer between subgrade and base course is, ಯಾವುದು intermediate layer? ಸಬ್ಗ್ರೇಡು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್? ಯಾವುದು ಸಬ್ಗ್ರೇಡು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದು? ಸಬ್ ಬೇಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸಬ್ ಬೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್. ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ surface course, subbase course, base course and subgrade. Surface course is not the drainage layer, base course is also not a drainage layer, and subgrade is the bottommost. So subbase is the granular subbase anta heltare, so it acts as a drainage layer. The answer is B, subbase course. Most superior material is used for construction of subgrade. B surface course, C subbase course and D base course. Most superior material ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಲೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಹೈವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಈಸ್, ನಾನು ಟಾಪ್ ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ನ ವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆದರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೈವೇಸಿಗೆ ಎ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಾರಿ, ಇಯರ್ ಬಿ ಸಿ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ skid resistant, smooth and hard surface, dust free, and D all the above. All the characteristics should be in the pavement surface, that it should be pavement skid resistant, and it should be smooth and hard surface, it should be dust free, and D all the above is the answer. Factors considered for design of pavement is stabilization, design wheel load, subgrade strength. Both B and C. The answer is both design wheel load as well as the subgrade strength. Higher the wheel load, the pavement thickness required is, load ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ thickness ಏನು ಬೇಕು? A more, B less, C equal and D none of the above. The pavement thickness ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ thickness ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Stronger the subgrade soil, the pavement thickness required is A less, B more, C equal and D none of the above. Subgrade soil strength ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the pavement thickness ಏನಾಗಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, that is A less. Okay, so we will end up this session. So in this session we have discussed about the pavement, highway pavements and components of highway pavements,
factors affecting the design of payments and different components and their descriptions. So thank you.